दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखियान प्लग उत्ते ते अज दी रिपोर्ट आधारित है नवजोत सिंह सिद्धू होना नूं 1 साल की कैद की सज़ा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है 34 साल पुराने रोड रेज के केस दे विच। उस उत्ते सरदार गुरनाम सिंह पटियाला के नेड़ले एक पिंड के रहने वाले वसनीक जो कि अपनी मारुति कार दे विच अपने दो साथियों के नाल दिसंबर 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਜਿਪਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। रोड रेज का एक घटना होंगी है, इंसीडेंट होंदा है। नवजोत सिंह सिद्धू जिप्सी चो निकल के आता है तो उस तो बाद गुरनाम सिंह होना नूं मुक्कियां दे नाल उन्हां ते हमला करता है। एक जिहड़ा कसून होंदा है नवजोत सिंह सिद्धू का वो गुरनाम सिंह होना दे सिर ते वजदा है। इस दौरान उन्हां नूं कार्डिक अरेस्ट होंदा है, वो जमीन ते गिर जाते हैं। इस दौरान जो उन्होंने एक होर साथी जसविंदर सिंह यानी कि गुरनाम सिंह के साथी जसविंदर सिंह ने विच बचा की कोशिश की तो उन्होंने नाल भी रुपिंदर संधू नवजोत सिंह सिद्धू का साथी उन्होंने गल पै गया, हथों पाई होया। इस घटना तो बाद जिस मारुति कार दे विच गुरनाम सिंह ट्रैवल कर रहे सी उसकी चाबी लैके उतों अपनी जिप्सी दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ते उसका साथी रुपिंदर संधू निकल जाते हैं। कार्डिक अरेस्ट उस वक्त गुरनाम सिंह नूं होर चुका हुंदा है ते उसकी गड्डी दे विच उसनूं अस्पताल नहीं पहुँचाया जाता। एक रिक्शे दे विच पा के गुरनाम सिंह नूं अस्पताल पहुँचाया जाता जिथे उसकी मौत हो जाती है। ये कोई छोटी मोटी वारदात नहीं सी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस दे यानी कि दिसंबर 1988 की इस घटना तो तकरीबन 23-24 साल बाद यह फैसला सुनाया है जिस विच जानबुझ के सट्टा मारन दे गुरनाम सिंह नूं जानबुझ के सट्टा मारन दी एक मामूली जे केस ते मामूली जी धारा 323 IPC के तहत नवजोत सिंह सिद्धू नूं 1 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई गई है। बहुत से लोग जो कि कमेंट कर रहे हैं या जो टिप्पणियां मैं सुन रहा है कल तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो अज नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पटियाला जेल पहुंच चुके होंगे ने अदालत में सरेंडर करने तो बाद लोग कह रहे हैं कि इंसाफ हो गया। लोग कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो किया सी उसकी सज़ा उसनूं भुगतनी पई है। अकाली दल या कोई होर विरोधी पार्टियां दे जिहड़े लीडर हैगे ने उन्हां वल्लों अंदर ही अंदर एक खुशी का इजहार किया जा रहा है। इसनूं एक कुदरत का न्याय दस्या जा रहा है। यह मन्निया जा रहा है कि विक्रम सिंह मजीठिया वर्गे लीडरां नूं जेलों के पिछे पहुँचाउण दे विच मेन भूमिका निभाउण वाले नवजोत सिंह सिद्धू खुद हुण एक केस दे विच सज़ा पा के जेल दे विच पहुँच चुके हैं, उसी जेल दे विच जिथे कि मजीठिया खुद भी बंद ने। ये सारियां गल्लां बातां मज़े लैण लई ते टीका टिप्पणियां करन लई तां ठीक ने, लेकिन इस केस नूं गहराई दे नाल समझण ते समझाउण दी लोड़ है। ते अज वड्डा ते महत्वपूर्ण सवाल है कि की कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के बीते तकरीबन 4 सालों के जोड़े 2 अलग-अलग फैसले आए हैं। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस विच सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना नवजोत सिंह सिद्धू नूं इस ही धारा के तहत इस हुई गुरनाम सिंह की मौत के जुर्माने वजों लाया गया सी। उस तो बाद की कारण रहे कि अज सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग होया है तो उसने 1 साल की कैद की। तो की 1 साल की जी कैद है ये काफ़ी है। इस पूरे के पूरे मसले उत्ते अज मीडिया जिस तरीके नाल इस पूरे मुद्दे की कवरेज करता हुआ नज़र आया, मैनूं हैरानी सी। अज तो ठीक 10 महीने पहला जदों इस गुरनाम सिंह हत्याकांड का कोई जिक्र तक नहीं सी, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रधान या बन चुके सन या बनने वाले सन, उस वक्त मैं जुलाई 2021 के विच गुरनाम सिंह के इस हत्याकांड या नवजोत सिंह सिद्धू दे मुतलक जिहड़ा केस सी उस उत्ते एक बहुत ही वेरवे सहित रिपोर्ट बनाई सी। ये सारे दे सारे तत्थ तुहानूं उस विच मिल जाणगे, पोस्टमार्टम या फिर जिहड़े मैडिकल बोर्ड दीयां की रिपोर्टां सन, इस तरह दीयां दलीलां ते तकरीरां अदालतां दे विच बचाव पक्ष वल्लों या फिर जिहड़ा शिकायतकर्ता यानी कि गुरनाम सिंह दा पक्ष सी उसने रखियां ते फिर अदालतां ने की फैसले लए उन्हां दा पूरा वेरवा मैं 10 महीने पहला ही तुहाडे सामने नशर कीता सी। ते नवजोत सिंह सिद्धू दे काफ़ी फैन ते बहुत चाहण वाले ने उस वक्त सवाल खड़े कीते सी कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बन चुके ने या बनन जा रहे हैं, तां करके एक सियासी मकसद के नाल एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। ये अंदाज़ा मैनूं भी उस वक्त नहीं सी कि अज तो 10 महीने बाद की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। लेकिन अज की रिपोर्ट का सवाल नंबर 1 तो सब तो मुढ़ला सवाल यही है कि वाकई की अज इंसाफ हो पाया है। 323 IPC यानी कि जानबुझ के किसी शख्स को सट्टा मारन के केस दे विच महज 1 साल की सज़ा की काफ़ी है। तकरीबन 3.5 दहाके तक चले इस ट्रायल के वक्-वक् पड़ावां दे विच अदालतां दे रुखां दे विच एडा ज़्यादा फर्क क्यों ते किवें पैदा होया। तो अज जो सज़ा नवजोत सिंह सिद्धू नूं हुई है कि आप उसनूं इंसाफ मान सकते हैं? मेरे हिसाब नाल बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुढ़ले तौर पर यह एक अजिहा केस है जिस विच कि IPC की धारा 302 नूं भी इनवोक किया जा सकता सी। ते यही मंग सी गुरनाम सिंह होना दे परिवार
जो कि पुलिस वालों FIR इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਜਦੋਂ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ, ਐਡਾ ਕੁ ਅਸਰ ਤੇ ਐਡਾ ਕੁ ਰਸੂਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਾਇਦ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਲੇਕਿਨ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 323 ਅਤੇ 34 ਜਿਹੜਾ IPC ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਵਕਤ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਇੱਕ ਕਲਾਊਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜਾਂ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ 304 ਪਾਰਟ 2, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ MP ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2018 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 304 ਪਾਰਟ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ, ਹੋਮਿਸਾਈਡ, ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਨਾਟ ਅਮਾਉਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੱਤੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ, ਮਨਸੂਬਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 304 ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸੱਟਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 323 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸੀ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਯਾਚਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ 1000 ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ 323 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 304 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਨਾਟ ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਿਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਖਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਐਡੀ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੇ ਐਡੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਸਬਡਿਊਰਲ ਹੈਮਰੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 6 ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਬਡਿਊਰਲ ਹੈਮਰੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ 304 ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਹੇਠ ਸੁਣਾਈ।
ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਜੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 304 ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਹੇਠ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ 1988 1999 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਡਿਊ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਓਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ 1999 ਤੱਕ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ 1999 ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਾ 304 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਜੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਪੀੜ ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੁੰਛਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕੀ ਸਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ, ਲੱਭਣ ਨੂੰ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਕੀਤੇ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 8-8, 9-9 ਸਾਲ, 7-7, 8-8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਛੱਡਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਪਰਖਣ ਕੀ ਬੀਤੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।